Hello, good morning, everyone. This site Okhrabo, and today I'm going to show you how to configure the failover in Cisco ASA Firewall. It is better to show in the notepad. Let me open the notepad. As we know, the Cisco ASA is a firewall of the Cisco company, which allow you to security features and security protections for your organizations, for your network, and for your data centers. The Cisco Firewall ASA is often a very, very important device in the network and data center. We can use it for many tasks, for many purposes, like for VPN, for netting and patting, for filtering, and for routing, and many more. Since it is such an important device, it is a very good idea to have one of the skill, what is called active and standby failover. It's a failover. The Cisco ASA active standby failover, which means one ASA become the active devices. Let me create a small design for you to better understand of my definitions. This is my ISP or service provider, and this is my LAN network. It's organizations, and I need to have the connections for the internet. This ISP connectivity, and this is the router of the ISP. And by the router, I have the two firewall over here. This is my first firewall. It's a firewall 1, ASA 1, and the next firewall is ASA 2. And it's a switch, and both the firewalls have been connected with one of the common switch. It's called switch 1, and I need one more switch to connect both firewall for the LAN network, and I have here computers, or you can say it's a client computer or servers. I have the multiple computers in my LAN site and server as well. As we know, in the present time, the internet connectivity is very important for every organization. Without internet connectivity, we cannot move our traffic from our LAN to WAN site or one location to another locations. So over here, if I have the single firewall, if I have only one ASA firewall, then if my first ASA is failed due to my security reasons, or due to my electricity, or due to my bad command or hardware failure, or any other type of the issue, my user from the inside, okay, cannot go in the internet. This is my issue or problem. To rectify this issue, what we can do, we can make one more firewall in our organization, say ASA2, and whenever this firewall fails, then connectivity of the inside users automatically must be the switch on to the next firewall. Okay, and the redundancy must be the availability for our organization networks. The failover mechanism is, there is two types of mechanisms. The first is stateful, and second is stateless. In a case of the stateful, okay, whatever the connectivity record on the ASA1 automatically switch on to the ASA2 when it get the fails. But in stateless, the connectivity, okay, will continue by the secondary firewall, but connection stable, or whatever they already connected from the ASA1, okay, they were lost by the failure of the ASA1. So there is two types of the connectivity, failover. The first is the stateless, and second is stateful. I will do both type of the demonstration, stateless and as well as stateful. In a case of the stateful,
The active ASA sends all of the stateful connectivity, all of the connection stable information state to the standby ASA or next ASA. This includes all of the type of the connectivity like TCP UDP connections, NAT translation table, ARP table, VPN information, and many more. When the firewall occurs, both ASA device will knowledge about all of the type of the connections, which include the TCP UDP states, NAT translations table, ARP table, and VPN connectivity table, and more. Before going to start this demonstration, we should aware some of the important technologies, important things, which is important for this demonstration. These are the stateful active and standby firewall support only the flowing protocols, not all the protocols, or let me exclude some of the protocols, like what protocol they can synchronize, NAT table they can synchronize, TCP and UDP synchronizations connection they can synchronize. The only some of the connections they cannot synchronize. Okay, भन्नुको मतलब एकदम साफ छ। केही प्रोटोकलहरुलाई उसले तपाईको पर पठाउन सक्दैन होला ब्याकअप तिर। केलाई भन्दाखेरि जस्तो राउटिङ टेबललाई पठाउन सक्दैन, हैन? युजर्सको अथेन्टिकेसनहरुलाई पठाउन सक्दैन, यो सेन्सिटिभ हुन्छ। र तपाईको कुछ सम सेक्युरिटी तपाईको सर्भिसेसहरुलाई पठाउन सक्दैन, म त्यो भन्दै जान्छु। केलाई पठाउन सक्छ भन्दाखेरि मोस्ट पपुलर टेक्नोलोजिज लाइक तपाईको नेटलाई पठाउन सक्छ, टीसीपी यूडीपी कनेक्सनलाई पठाउन सक्छ, एआरपी लाई पठाउन सक्छ, एन्ड VPN हरुको तपाईको आइसेक्यामहरुलाई आइपीसेक्यामलाई पठाउन सक्छ ल पर। त्यो कुराहरु भयो। यसको डायग्रामलाई अझै मजाले बुझ्नुको लागि म कुछ डायग्रामहरु तपाईलाई शो गर्छु। लेट मी शो द डायग्राम। यसको डायग्राम कस्तो हुन्छ? सिम्पल डायग्राम हेरौं पहिला सुरुमा। दिस इज माय भेरी सिम्पल डायग्राम। Oh, this side, this is my internet, and this is my first firewall and second firewall. It's a primary firewall and secondary firewall. By default, all the users goes this way, and if this firewall fails or not able to process the connections with the internet, then this firewall sends all of the information to the secondary firewall or next firewall, and connectivity still continue by the secondary firewall. यही टेक्नोलोजी छ हाम्रो एएसए तपाईको फायरवल को फेलओभर मा। अनि यहाँ दुईटा लिंक हुन्छ वास्तवमा, दुईटा बीचमा इन्फर्मेसनलाई तपाईको के गर्न लागि एक्नोलेजमेन्ट गर्नको लागि र दुवैलाई बोथ साइडपट्टि इन्फर्मेसन के गर्न लागि राख्नको लागि। यो मेरो लेनको स्विच हो है। यो यसलाई बुझ्दा हुन्छ, अर्को यसलाई बुझ्दा हुन्छ ल। अर्को नेक्स्ट टोपोलोजी यसलाई बुझ्दा हुन्छ। यो दुईटा राउटर छ आईएसपी को, दुईटा आईएसपी मा छ। This ISP1 and ISP2, and I have the two routers over here, and by the router is connected by the two firewall, and under the firewall there is switch, and यहाँ मुनि क्लाइन्टहरु हुन्छ ल हाम्रो। अनि हामीले स्विचमा पनि इभन एचएसआरपी इनेबल गर्न सक्छौं। यहाँ लिंक हुन्छ एउटा तपाईको फायरवलको बीचमा। एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, दुईटी फायरवल एउटै सिरिज पुरमा छ। मानिलियो एएसए 5516X छ भने यतापट्टि पनि एएसए 5516X हुनुपर्छ ल। उता 5510 छ भने यता पनि 5510 नै हुनुपर्छ ल, हैन? अर्को नेक्स्ट तपाईको अलिकति अर्को तपाईको हामी हेरौं। यो तपाईको अर्को टोपोलोजी हेर्छु। यो टोपोलोजी पनि हुन्छ ल। मानिलियो इनसाइड माइ टोपोलोजी, this is my server A pool, server B pool, and both servers are connected with my switch, lane switch. दुईटा मेरो फायरवल छ, and बाहिर स्विच छ। त्यो दुईटै स्विचमा आईएसपी को लिंक कनेक्टेड छ, हैन? अब मेरो बाहिरबाट कोही युजर आउँदाखेरि भित्र सुरुमा यहाँ आउँछ आईएसपी मा, यहाँ पब्लिक आईपी एड्रेस पर नेटिङ भएको हुन्छ।
र यदि जो एक्टिभ छ वास्तवमा एक्टिभबाट जान्छ यदि यो एक्टिभ फेल भयो अटोमेटिक यहाँबाट तपाईको यता प्रवेश गर्छ ल यो पनि एउटा टेक्निक हुन सक्छ हैन यसलाई रियलमा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यो मेरो दुईटा रियल फायरवलको पिक्स राखेको छु मैले हैन यो दुईटै फायरवलमा पोर्टहरु हुन्छ यो फर्स्ट पोर्ट एउटा पोर्ट तपाईको यो लिउ वास्तवमा यो पोर्ट मान लिउ तपाईको यो फेलोभरको लागि अर्को पोर्ट स्टेटफुलको लागि ल दुईटा तपाईको पोर्ट मलाई चाहिन्छ दुईटा फायरवल बीचमा एउटा वेनमा अरु लेनमा आउँछ ल यो दुईटा मेरो फायरवल भयो दुईटै फायरवलको पिक छ मेरो 55 16x and 55 16x हैन दुईटैको चलो यसलाई डेमोन्स्ट्रेसन गर्छु म यसलाई म तपाईहरुलाई देखाउँछु ल्याबमा कसरी गर्न सकिन्छ यसलाई त्यसको लागि म प्रवेश गर्छु यो मेरो ASA 1 छ मेरो ASA 2 छ तपाईको यहाँ राउटर 4 छ राउटर 3 छ राउटर 3 लाई म एज अ इन्टरनेट मान्छु ल यहाँनेरि यसो एज अ इन्टरनेट यो इन्टरनेट राउटर हो इन्टरनेटको राउटर ल यानी कि इन्टरनेट हो यो अब यो मेरो यसलाई तलकोलाई म लेनको पीसी मान्छु ल यो तपाईको लेन पीसी हो यो पीसी दिस इज पीसी लेन पीसी अथवा सर्भर कुछ भी नोड्स डिभाइसेस एनीथिङ यो मेरो तपाईको फर्स्ट वाला दिस इज द फर्स्ट वान इज द व्हाट दिस इज माय of active यसलाई म एक्टिभ बनाउँछु active firewall and next one will be the standby यो मेरो सेटिङ छ मेरो दुईटै फायरवल अलरेडी रन भइसकेको छ दुईटै फायरवल मैले अन गरेको छु हैन दुईटै फायरवल मेरोमा पेयरिङ भइसकेको छ ETH 0/0 लाई आउटसाइड बनाउँछु ETH 1 लाई इनसाइड ETH 1 लाई इनसाइड र तपाईको ETH 2 र ETH 3 लाई म फेलोभरको तपाईको लिंक्स क्रिएट गर्छु पहिला म चालु गर्छु कि ASA 1 बाट चालु गर्छु है अथवा इन्टरनेटको राउटरमा गर्दा हुन्छ राउटरमा आइपी एड्रेस हाल्छु सुरुमा लेट मी असाइन द आइपी एड्रेस ओभर द राउटर नो let me assign the IP address or rename the router name, host name, ISP 1. Interface E0/0 and no shutdown. IP address 192.1.10. Any IP address you can give. For testing purpose, I am going to give the 200 IP address. Loop back दिन्छु म यसमा suppose to this is my one of the root from the internet and so IP interface BR I have successfully assigned the IP address on the interface and loop back and for testing purpose let me on the telnet also so login and transport input telnet यो मेरो रेडी भयो मेरो तपाईको यो ISP साइट लेन साइटमा आइपी एड्रेस हाल्छु वास्तवमा लेनको आइपी एड्रेस लेनमा एनी आइपी यु क्यान गिभ फ्रम द 10.11.11.0 अथवा 192 जुनैको आइपी एड्रेस हाल्दा हुन्छ लेनमा प्राइभेट आइपी एड्रेसलाई सपोज टु गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ ल तपाईहरुलाई let me assign the one IP address of the lane PC site host name PC1 do so IP interface BR right now there is no IP address has been assigned by me so let me assign the IP address 10.11.11. Any IP address you can give okay in my case I'm going to give the 200 and this is my subnet mask note it down okay IP address मैले दिए यो मेरो लेनको पीसी भयो इन्टरनेटको राउटर भयो अब दुईटा मेरो फायरवल छ फायरवलमा जान्छु म पहिला फर्स्ट फायरवल जान्छु ASA 1 फायरवल यसमा म तपाईको कन्फिगरेसन गर्छु
ध्यान दिनु होला ETH0 is my outside interface and ETH1 is my inside interface. ETH2 र 3 मा मेरो failover interface. The firewall completely blank छ. You can check. So interface IPDR. Oh, IP address already लागेको छ यसमा. म यसलाई इरेज गरिदिन्छु यो फाइलहरुलाई इरेज गरेर म ब्लेन्ड गर्छु दुईटै फाइलहरुलाई. Let me erase the both side of the firewall. हैन र म फेरि चालु गर्छु. Okay, it's completely reset in factory mode. So interface IP, so IP interface BR, so interface IP BR, no configure. अब म टोपोलोजीलाई हेर्दै हेर्दै गर्छु ल तपाईको यसलाई कन्फिगर गर्छु. सुरुमा गर्छु के भन्दाखेरि दुईटामा मैले डिसाइड गर्ने प्राइमरी अथवा एक्टिभ कस्टमर भने स्ट्यान्ड बाइ कस्टमर हुने. In my case, I'm going to configure ASA1 is active ASA. Hostname ASA1. Over here, let me get up the interface E2, no shutdown, and then failover lane interface. Any name you can give, okay? In my case, I'm going to give the name CCIE E2. Failover lane interface. त्यसपछि कुनै पनि तपाईको नाम दिनुहोस् ल. भयो E2. मैले के गरे भने तपाईको सुरुमा यो इन्टरफेसमा गएँ एन्ड नो शटडाउन दिए तपाईको फेलोभर मैले इनेबल गर्थे ल यहाँनेरि है E2 इन्टरफेसमा फेलोभर इनेबल यानी कि यो इन्टरफेसमा E2 मा फेलोभर अन गर्दै छु अहिले. त्यसपछि मैले फेलोभरको आईपी एड्रेस दिनु पर्छ कुनै पनि आईपी दिन सक्नुहुन्छ तपाई. मेरो मतलब डिजाइन अनुसार वास्तवमा 10 को आईपी एड्रेस दिन्छु ल प्राइभेट आईपी दिन्छु किन लेनमा गरिने कुरा हो. अब सेकेन्ड स्टेप इज फर द आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस असाइन गरिदिन्छु म. फेलोभर इन्टरफेस IP address CCIE is the name of the failover. Okay, interface name any name you can get 10.10.10.1 and 255.255.255.0 is the subnet mask of the my failover IP address. Stand by allo patti la ASA2 la ke dine 10.10.10.10.2 ate IP address ma lago allo patti ma lago kam lago ani failover unit the failover lane sorry unit primary you it can set a primary bala ASA1 ma especially you can give the failover key for authentication Cisco 1234123 and then to enable the failover just give a one command is a failover. Let me check the failover. So failover here failover तपाईको मेरो अफ भयो ल वास्तवमा यतापटि failover अन छ ल ठीक छ. त्यो टाइम साइम देखाउँदैछ अन्य कुरा देखाउँदैछ. You can check over here. Now मेरो ASA1 तिरको भयो ल. अब ASA2 तिर कन्फिगर गर्छु म. ASA2 पनि ब्रान्ड न्यू मेरो सब ब्रान्ड न्यू छ. यता चाहिँ E2 मै गर्छु ल म. ASA2 मा सेम टु सेम कमान्ड डुप्लिकेट हुन्छ यसमा पनि. Interface E2 no shutdown and then failover line interface नाम CCIE and E2 केही पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ त्यसको मतलब हेर्दै यता पनि भयो. failover interface and then IP and name is CCIE and what is the primary IP address 10.10.10.10.1 and subnet mask of the my IP address and standby means my local IP address 10.10.10.10.2 यतापटि पनि मेरो लाग्यो ल. त्यसपछि गर्दिन्छु म failover
main unit secondary. Then failover key Cisco 1 2 3 4, and finally failover. So failover यो तपाईको अथेन्टिकेसन लगाएको दुईटा बीचमा ASA1 र ASA2 बीचमा IP एड्रेस दिएको मैले यो failover मैले अन गरेको डिटेक्टिङ एन्ड एक्टिभ म्याट भनेर पल्लोपट्टिको प्राइमरीलाई भेट्दैछ ल। अब तपाईको अब म हेर्छु एप्लिकेसन हुन थाल्यो। अब यसको मेरो तपाईको फायरवल नेम अटोमेटिक ASA2 थियो अघि, अटोमेटिक ASA1 भयो किनभने पल्लोपट्टिको कन्फिगरेसन रेप्लिकेट हुन थाल्यो ल मेरो। हेर्छु सो फेलोभर गरेर failover on छ ल यतापट्टि failover is on, the host mode secondary and other is a what primary ल। र स्टेटफुल failover अहिले भएको छैन, अहिले स्टेटलेस मात्रै भएको छ failover। यसपछि अब गर्ने के भन्दाखेरि अब यसमा वेन र लेनमा IP एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ ल। अब मेरो failover छ यताको सबै कुरा उता रेप्लिकेट हुन्छ भनेपछि मलाई एकदम सजिलो भएर गयो ल। वास्तवमा म एक ठाउँबाटै तपाईको दुईपट्टिकोलाई configure गर्न सक्छु। I can configure from one side to another side. Normally ASA configure need to be done on the active devices, and standby devices automatically will take the configuration from the active by replicating. चलो ASA1 मा जान्छु म। यहाँनेरि म IP एड्रेस दिन्छु। Interface E0, no shutdown, name if outside, security label 0, and then after IP address 190.1.10.1 and 255.255.255.0 standby IP पल्लोपट्टिको IP लाई इमरा पुश गरिदिन्छु 190.1.10.2। no shutdown। अब इनसाइड तिर गर्छु म भनेको अहिले भर्खर मैले के गरे भने यो तपाईको आउटसाइड तिर ETH0 को यता पनि पुश गरे उता पनि पुश गरे ल। म ASA2 मा पनि हेर्छु पुश भइसकेछ ल। लेट मी चेक अन ASA2 सो इन्टरफेस IPBR हैन सक्सेसफुली यहाँ मेरो पुश भइसकेछ ल यहाँनेरि। सो नेम इफ नेम पनि हेर्छु म, नेम इफ पनि आउटसाइड भइसकेछ, सेक्युरिटी लेभल 0 भइसकेछ। पछि ASA2 यतापट्टि राख्छु म अनि ASA1 यतापट्टि राख्छु, कन्फिगर गर्दै जान्छु म, दुईटालाई हेर्दै जान्छु त्यसो तपाईले सजिलो बुझ्नुहुन्छ ल। अब लेन साइडको तिर फर लेन साइड व्हाट टु डु, मेरो आई थिंक इट्स E1 इन्टरफेस, यस E1 इन्टरफेस E1 नो शटडाउन नेम इफ नेम दिनुपर्ने हुन्छ इनसाइड सेक्युरिटी लेभल zero. Oh, sorry, 100. 100. So name if मेरो इनसाइड तिर आई सेक्युरिटी रुपर छ, सेक्युरिटी 100, इनसाइड लेभलमा सेक्युरिटी लेभल 100 and outside तिर 0. So let me check on the secondary firewall. So interface IPBR, this IP is not assigned yet किनभने पल्लोपट्टि हालेको छैन। So name if name failover भइसक्यो ल, रेप्लिकेट भइसक्यो, नेम रेप्लिकेट भइसक्यो ल, यो अघि थिएन यो। You can see over here, okay, there was no inside name. अब म IP एड्रेस हाल्दिन्छु तपाईको E1 तिर, त्यसो गर्दाखेरि म इनसाइड IP एड्रेस हाल्दिन्छु म, उतापट्टि पनि पुश हुनुपर्छ ल। ओके, टु बी नोटिस यहाँनेरि सबैले हेर्नु होला कि अहिले IP एड्रेस छैन ल तपाईको E1 तिर IP एड्रेस छैन, त्यसमा IP एड्रेस म उतैपट्टि एउटा पेस्ट पुश गरिदिन्छु यानी कि ASA1 बाट। सेम कमान्ड IP address 10. What is the IP address? 11, I think 11.11.10 255.255.255.0 अथवा फर सिम्पल को लागि म 1 राख्दिन्छु यतापट्टिको IP address लाई ASA1 तिरको लागि standby 10.11.11.11 and then IP address 2. So interface IPBR, you can check over here. E1 is 10.1.1 in my site, is active site,
अनि स्ट्यान्ड बाई साइड म चेक गर्छु यहाँनिर कन्फिगरेसन एप्लिकेट भइसकेको हुन्छ ASA 2 तिर एप्लिकेट भइसक्यो ल यहाँ पनि पछि दुईपट्टि आइपी एड्रेस लाग्यो पछि भयो के भन्दाखेरि यहाँनिर यो मेरो एक्टिभ भयो फेलोभर को एक्टिभ मेम्बर भयो यो स्ट्यान्ड बाई भयो मैले बनाएँ त्यसपछि मैले तपाईको यसलाई आउटसाइड घोषणा गरे यसलाई पनि आउटसाइड घोषणा गरे यो यतापट्टिको इन्टरफेसलाई सेक्युरिटी लेभल 0 हाल्दै यता पनि सेक्युरिटी लेभल 0 हाल्दै नीचे वालालाई आई थिंक इन डाउनलिंक फर द डाउनलिंक I did put the I did give the name the inside and security level 100 inside security level 100 but I did push from the active firewall यो फायरवल बाट यता पनि पुश गराए मैले है मैले यता म्यानुअली गरेर कन्फिगर गरिन है बस सुरुमा फर्स्ट टाइम गरे त लिंक को लागि अरु बाँकी सबै मेरो यतैबाट भयो काम सेकेन्ड थिङ इज व्हाट अब मैले यहाँ गेटवे हाल्नु पर्ने हुन्छ डिफल्ट गेटवे यहाँ हाल्दिन्छु म हैन अनि तपाईको यहाँदेखि पर गएको म गेटवे हाल्दिन्छु त्यो काम गर्छु त्यसपछि मेरो तपाईको काम सुरु हुन्छ ल by default I don't have the default gateway toward the ISP so I show route यहाँ default gateway छैन उता ASA 2 मा मेरो छु म show route यहाँ default gateway छैन ल किनभने कन्फिगर गरेकै छैन हामीले राइट so let me assign the default gateway on active firewall then automatically standby firewall will take up the information from the using the replication technique or failover technique route outside 00 and what is the IP address of the I think it's a 200 IP address but to check the ISP IP address yes 200 फेरि गर्छु म सो राउट यतापट्टि म हेर्छु 0000 and then this is my gateway and by interface outside ल स्ट्यान्ड बाइ तिर हेर्छु म यो रेप्लिकेट भयो भनेर चेक गर्छु यतापट्टि रेप्लिकेट भयो ल बोथ साइड एउटै कमान्डले काम गरेर फेलोभर भइसकेपछि अब the next is what I don't need to anymore the ISP side router अब नेक्स्ट काम के गर्ने भन्दाखेरि हामीले लेन तिर मैले गेटवे दिनुपर्छ लेन तिर लेन R4 तिर गेटवे दिन्छु कि गेटवे पोइन्टिङ गर्दिन्छु एक्टिभला पोइन्टिङ गर्दिन्छु म R4 is my PC IP route 00000 and 00000 and what is IP 10.11.11.1 is IP address of the primary router so IP route is operating gateway assign भयो अब फायरवल को बाइ डिफल्ट रुल अनुसार मेरो हाई टु लो मेरो आईसीएमपी ट्राफिक जाँदा त्यसलाई मैले एसटीबाट परमिट गर्नुपर्ने हुन्छ सो के गर्नु पर्यो मैले भने तपाईको टेलनेटबाट चेक गर्छु म लेट मी चेक बाइ युजिङ द टेलनेट ल त्यही मात्रै एउटा उपाय भनेको ल टेलनेट गर्छु पर इन्टरनेट राउटरलाई टेलनेट 192.1.10.200 is the what internet router अहिले म यसो गर्छु वास्तवमा मेरो अहिले तपाईको परबाट मैले स्टार्टिङ तपाईको राउट गर्नु पर्ने हुन्छ कि त म नेटिङ इनेबल गर्छु त्यो बेटर हुन्छ भनेर एएसए मा नेटिङ अन गर्छु म नेट अन गर्छु म डायनामिक नेट अन गरिदिन्छु यहाँ एएसए 1 मा त्यसो गर्दा चाहिँ हुन्छ किनभने अहिले यहाँ मेरो सिम्पल तपाईलाई राउटिङको नियम थाहा छँदैछ कि एज पर रुल अफ द राउटिङ हैन तपाईको यो मेरो डिफरेन्ट सेगमेन्ट छ यो मेरो डिफरेन्ट सेगमेन्ट छ ट्राफिक यहाँबाट यहाँसम्म मुभ हुन्छ तपाईको यहाँसम्म मुभ हुन्छ तर यसले रिटर्न दिँदाखेरि वास्तवमा योसँग राउट नै हुँदैन ल तपाईको यसको कि त परबाट स्ट्याटिक राउटिङ गरिदिनुस् ल अनि तपाईको त्यो टेलनेट जान्छ नत्र भने नेटिङ गरिदिनुस्
नेट गर्दाखेरि हुन्छ ल AC1 मा गर्छु नेटिङ object network any name you can give the name for the public IP address pool public IP and then range 192.1.10.100 to 192.1.10.150. This is the range of public IP address. Right? त्यसपछि object मैले बाहिरको इन्टरफेस नै मैले public IP माने network inside means मेरो भित्रको नेटवर्कहरु मेन नेटवर्क कसलाई ट्रान्सफर गराउने सबनेट 10.11.11.0 255.255.255.0 this is my subnet max and inter-network subnet and the NAT inside to outside and then dynamic netting and what is the pool name public minus IP. So accelerate the translation box channel. यदि मैं तबबाट ट्राई गर्छु टेलनेट कनेक्ट गर्ने तपाईको यता इनसाइड लेन पीसी बाट आउटसाइड तिर wait a couple of minutes. Any time links by you passport Cisco. So users monitoring validation successfully per ISP router ma gayo 10.124 बाट मेरो नेटिङ भयो हेर्दा हुन्छ सो एक्सेलरेट गर्छु म एक्सेलरेट आयो कनेक्सन टेबल पनि बनिसक्यो ल मेरो सो कनेक्सन्स टेबलमा क्लियरली मलाई भन्दै छ कि टीसीपी आउटसाइड तिर गयो यो आईपी एड्रेस मा पोर्ट नम्बर 23 गयो इनसाइड बाट यो आईपी एड्रेस लिएर नन एक्सटर्नल पोर्ट नम्बर यो बनेर पर गयो ल कनेक्सन टेबल right now in the as per the information मेरो AC1 मा नेट को ट्रान्सलेसन देखाइराखेको छ र तपाईको यो AC को कनेक्सन टेबल पनि शो गरिरहेछ ल नेटिङ इनेबल गरे मैले यो पनि पर रेप्लिकेट हुनु पर्यो AC2 मा हुन्छ हुँदैन ल AC2 मा लेट मी गो अन द AC2 सो रनिङ अब्जेक्ट नेटिङ तपाईको रेप्लिकेट भइरहेछ यो कनेक्सन टेबल र यो नेट को ट्रान्सलेसन चाहिँ हुन्छ भने त हेर्छु ल AC2 सो कनेक्सन यो छैन भएको सो तपाईको एक्सेलेरेट यो पनि भएको छैन भन्छ यसरी केही कदम अहिले पनि स्टिल तपाईको के भयो भने तपाईको अहिले पनि यो फायरवल फेल भयो भने स्टिल तपाईको यताबाट जान्छ तर रिकनेक्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ र युजरहरुले ओके स्टिल देयर इज अ फेलोभर यहाँदेखि अहिले यहाँ गइरहेछ बस्न कनेक्सन टेबल बनेर हैन नेटिङ पनि भइरहेछ भएर गइरहेछ बाहिर हैन तर केही कदम यो फायरवल ड्यामेज भयो लस्ट भयो भने स्टिल कनेक्टिभिटी त जान्छ तर युजरले फेरि रिकनेक्टिभिटी गर्नुपर्ने चाहिँ यताबाट गर्नुपर्छ रि हो यसरी तपाईको एउटै मात्रै फायरवलमा इन्फर्मेसन छ तपाईको कनेक्सन टेबलको इन्फर्मेसन छ हैन एउटै फायरवलमा एक्टिभमा मात्रै छ स्ट्यान्ड बाईमा छैन अनि यहाँ active firewall is unable to send the what connections table and netting information unable to push to the replicate to the AC2 right हो तपाईको यसरी कनेक्सन्स टेबल पुश गर्न सकेको छैन सिंगल मा हुँदैछ भने यस यो खालको तपाईको फायरवललाई भन्छ तपाईको स्टेट लेस फायरवल भन्छ र स्टेट लेस फेलोभर भन्छ स्टेट लेस फेलोभर भन्छ ल मैले स्टेट फुल फेलोभर लागि लिंक मैले तपाईको कन्फिगर गरेको छुइन ल ETS3 इज रिजर्भ फर द स्टेट फुल को लागि मैले राखेको
हैन स्टेटफुल गरौँ त्यो दुईटालाई पनि त्यो कनेक्सन टेबल र नेटिङलाई पनि यहाँ पर पुश गरिदिन्छ र यहाँनिर सजिलो छ तपाईको कनेक्सन टेबललाई पुश गर्नु लागि पर स्टेटफुल गर्न लागि सिम्पल एउटा आइपी एड्रेस दिनुहोस् भइहाल्छ ल इन्टरफेस E3 shut down failover link कुनै तपाईको एउटा नाम दिनुहोस् न तपाईले वास्तवमा मैले यहाँ दिए नाम CCNP दिए कुनै पनि नाम दिँदा के हुन्छ जे सुकै नाम दिनुहोस् अथवा स्टेटफुल लिंक्स 1 दिनुहोस् जे सुकै दिनुहोस् न तपाईको E3 यसको नाम मैले राख्छु failover interface same आइको जस्तै IP CCNP भनेको मेरो failover stateful failover को लिंक को नाम 10.20.20.1 यतापटिको आइपी एड्रेस दिए मैले एक्टिभ दिएको यसको सबनेट मार्क्स दिन्छु स्ट्यान्ड बाइ तिर 10 and 2 गरिदिन्छु ल पल्लोपट्टि यतापट्टि 10 ओ सरी यतापट्टि 10 भर्छ 20 चाहिँ हो सरी 20 and 20 एक्चुअली आई गट कन्फ्युजन अब भयो ल अघि तपाईले नोटिस गर्दा के थाहा हुन्छ तपाईलाई सुरुमा हाम्रो सो फेलोभर गर्दाखेरि स्टेटफुलको लिंक थिएन ल अब स्टेटफुलको लिंकहरु आउन थाल्यो सबै एप्लिकेसन के हुन्छ सबै यहाँ देखाउन थाल्छ ल यहाँ दिस इज द युर क्रस चेक ल्याब अर भेरिफिकेसन स्टेटफुल लिंक अघि अफ थियो अहिले अन हुन्छ र यहाँ त्यो कुरा ध्यान दिनु तपाईहरु पल्लोपट्टि पनि तपाईको भइसक्यो सायद तपाईको ASA2 तिर पनि हैन सो फेलोभर सबै आइसक्यो ल सबै कनेक्टिभिटी के कनेक्टिभिटीलाई स्टेटफुल गर्न लागि सबै आइसक्यो ल सो कनेक्सन टेबल अहिले कनेक्सन टेबल यता पुश भयो सो एक्सेलेरेट पुश भयो अब केही फरक पर्दैन ल मलाई तपाईको यो मेरो ASA1 फेल होस् या नहोस् त बस यस्ता मैले फेल गर्दै स्टिल मेरो कनेक्टिभिटी यता परबाट जान्छ ल ASA2 बाट जान्छ कनेक्टेड छु म कनेक्टेड नै रहन्छु ल हमेशाको लागि इट्स कल एक्टिभ एन्ड स्टेट बाइ स्टेटफुल फेलोभर ल अघिल्लो स्टेटलेस थियो त्यो ETS हामीले 3 कन्फिगर नगरिदिएसम्म ETS 3 कन्फिगर गरेपछि त्यो अटोमेटिक स्टेटफुल भयो स्टिल म यताबाट पर जान्छु ल जब ASA1 फेरि बुट अप हुन्छ अटोमेटिक फेरि ASA1 के हुन्छ प्राइमरी बन्छ ल अथवा एक्टिभ बन्छ अहिले स्ट्यान्ड बाइ अहिले एक्टिभ भइरहेछ ल हेर्दाखेरि हुन्छ यहाँले ASA2 मा यो स्विचिङ टु द एक्टिभ ल खुद एक्टिभ उसले आफूलाई अनाउन्स गरिसकेको छ ल सो फेलोभर यु क्यान चेक ओभर हियर दिस होस्ट इज एक्टिभ प्राइमरी मेरो फेल भएको छ स्टिल कनेक्टिभिटी भइरहेको छ नेट ट्रान्सलेसन भइरहेको छ हैन एक्सेलेरेट भइरहेको छ कनेक्सन स्टेबल छँदैछ VPN हरु कन्फिगरेसन VPN हरु पनि चालु भइरहेको हुन्छ ल यसो लागि तपाईको अर्गनाइजेसन्समा इन्टरप्ट भएन ल फाइनली तपाईको कनेक्टिभिटी कन्टिन्यू भएर गयो यहाँदेखि अघि योबाट जान्थ्यो फर्स्टमा इट वाज एक्टिभ सो योबाट जान्थ्यो कनेक्सन टेबल ए हुन्थ्यो नेटिङ टेबल ए हुन्थ्यो र जब यो फेल भएर गयो अटोमेटिक यो कुराहरु स्विच अन भयो तपाईको स्ट्यान्ड बाइमा So overall pictures comes over here active standby stateful and stateless failover stateless अगाडि थियो अब stateful भयो ल